Hello everyone, myself Gulab Thombre and welcome to the channel Edion Tips. बघा पाठ्यमागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं फिनाइल केटोन्युरिया. ओके, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार दॅट इज द थॅलासमिया. ओके, थॅलासमिया पाठ्यमागच्या लेक्चरमध्ये एक एन्झाईम ॲब्सेंट होता, बस एवढं लक्षात ठेवायचं, जास्ती काही लक्षात ठेवण्यासारखं नाही. ओके, थॅलासमिया, द थॅलासेमिया. ओके, आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. हे डिसऑर्डर जे आहेत ना, सगळे डिसऑर्डर्स सगळे एकदम व्हेरी इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, थॅलासेमिया. ओके, थॅलासेमिया, जस्ट 1 minute. दिस इज अन अगेन ऑटोझोम लिंक्ड रिसेसिव्ह ब्लड डिसीज आहे. ओके, दिस इज ऑटोझोम लिंक्ड रिसेसिव्ह ब्लड डिसीज आहे. ओके, ब्लड डिसीज. Okay, blood disease transmitted from parents to offspring when both partners are unaffected carrier for the gene. Okay, जे ट्रान्सफर्ड पॅरेंट्स टू प्रोजेनी कधी जाते? बोथ कॅरियर. ओके, जेव्हा दोघं कॅरियर असतात ना तेव्हा अनअफेक्टेड कॅरियर. ओके, the defect could be due to either mutation or deletion which ultimately results in reduced rate of synthesis of globin chains. Okay, that the alpha and beta chains that make up hemoglobin. Okay, याची कशामुळे येते? म्हणजे आयदर म्युटेशन और डिलिशन, म्युटेशनमुळे होते. ओके, म्युटेशन और डिलिशन which ultimately result in reduced rate of synthesis of one of the globin chains. Okay, that's all. Alpha and beta that make up the hemoglobin. This causes the formation of abnormal hemoglobin molecule, result in the ह्यामध्ये काय होते? abnormal hemoglobin molecule होते. abnormal hemoglobin molecule. abnormal hemoglobin molecule form होते. ओके, abnormal hemoglobin result in anemia. abnormal, त्यामुळे ह्यामध्ये काय होते? anemia. ओके, anemia which is characteristic of the disease. Thalassemia can be classified according to the chains of hemoglobin molecule affected. म्हणजे कोणती? इन अल्फा थॅलेसमिया ह्यामध्ये काय होते? दोन टाईप अल्फा थॅलेसमिया. आता हे पहिला अल्फा TH. ओके, अल्फा थॅलेसमिया, सॉरी माय मिस्टेक. ओके, ठीक आहे, जायचं. अल्फा थॅलेसमिया काय म्हणते? प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड. ओके, म्हणजे अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड. अल्फा चेन इज अफेक्टेड. ओके, अल्फा चेन इज अफेक्टेड. आणि बेटा थॅलेसमियामध्ये काय होते? बेटा थॅलेसमियामध्ये बेटा चेन इज अफेक्टेड. ओके, बेटा चेन इज affected. Okay, beta thalassemia, production of beta globin chain is affected. Alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes, HBA1 and HBA2 on chromosome 16. Okay, alpha thalassemia बद्दल काय दिले? This is controlled by. Okay, controlled by कोणते? Controlled by two closely linked genes, HBA1 and HBA2. Okay, HBA1 and HBA2 on chromosome 16, on chromosome chromosome 16. Okay, each parent chromosome 16, each parent, and it is observed due to mutation or deletion one or more of 4 genes. Okay, one or more of the 4 genes. 4 gene पैकी one or more genes delete झाले असतात. ओके, deletion of one or more
more genes. Okay, that's all. The more genes affected, the less alpha globin molecule produced, while the beta thalassemia is controlled by a single gene HBB. Okay, beta thalassemia. Beta thalassemia कौन कंट्रोल करते हैं? Beta thalassemia is controlled by a single gene, that is the HBB. Okay, HBB on chromosome 11. This is chromosome. Okay, chromosome 11 occurs due to mutation both the genes. Okay, thalassemia differs from sickle cell anemia in that former is quantitative problem of synthesizing too few globin molecules, while latter is qualitative problem of synthesizing incorrectly functioning globin. Okay, that's all. काय काय होतं ह्यात लक्षात ठेवायसारखं? थॅलेसमिया ऑटोझोम लिंक्ड रिसेसिव्ह डिसीज आहे, रिसेसिव्ह ब्लड डिसीज आहे. ओके, ऑटोझोम लिंक्ड रिसेसिव्ह ब्लड डिसीज आहे. ओके, आणि इथं काय होतं आहे? पॅरेंट्स टू प्रोजेनी डिसीज ट्रान्सफर होते. पॅरेंट टू प्रोजेनी डिसीज कधी ट्रान्सफर होते? वेन बोथ आर कॅरियर. ओके, बोथ आर कॅरियर. ओके, म्युटेशन और ॲबनॉर्मल हिमोग्लोबिनमुळे काय होते? ॲनेमिया ही होते. ओके, दॅट्स ऑल. ह्याचा काय विषय नाही. आता नंतर दोन टाईप आहेत, एक तर अल्फा थॅलेसमिया आणि बीटा थॅलेसमिया. ओके, अल्फा चेन इज अफेक्टेड आणि बीटा चेन इज अफेक्टेड, आणि ह्यामध्ये दोन जीन्सनं कंट्रोल. HBA1 अल्फामध्ये आहे ना, अल्फा थॅलेसमिया जो आहे ना कंट्रोल करते, दॅट इज दी HBA1 आणि HBA2 ऑन क्रोमोझोम नंबर 16. ओके, क्रोमोझोम नंबर 16. आणि बीटा थॅलेसमिया जो आहे ना, तो HBBनं कंट्रोल केला जातो आणि क्रोमोझोम नंबर 11. ओके, क्रोमोझोम नंबर 16 अल्फासाठी आणि बीटासाठी क्रोमोझोम नंबर 11, आणि HBA1 HBA2. ओके, दॅट्स ऑल. आणि ह्यामध्ये क्रोमोझोम डिलिशन ऑफ 1 or more जीन्स, आणि ह्यामध्ये डिलिशन ऑफ 1 or both जीन्स. 1 or both जीन्स डिलीट. ओके, दॅट्स ऑल. खतम. अल्फा थॅलेसमिया ऑटोझोम लिंक्ड रिसेसिव्ह डिसीज आहे. परत पॅरेंट्स टू प्रोजेनी बोथ कॅरियर असतात, आणि त्यानंतर म्युटेशन, आणि त्यानंतर ॲनेमिया. ओके, अल्फा थॅलेसमिया, बीटा थॅलेसमिया. अल्फा आहे ते अल्फा चेन इज अफेक्टेड, बीटा चेन इज अफेक्टेड. अल्फामध्ये HBA1 HBA2 आणि क्रोमोझोम नंबर 16, आणि बीटामध्ये काय होतं? दॅट इज दी HBB क्रोमोझोम नंबर 11. ओके, यामध्ये एवढं लक्षात ठेवायचं, ऑटोझोम लिंक्ड ब्लड डिसऑर्डर आहे, आणि जेव्हा दोन्ही पॅरेंट्स म्हणजे मम्मी आणि पप्पा दोघं पण जेव्हा कॅरियर असतील ना, तेव्हाच हा पॅरेंट्स टू प्रोजेनीमध्ये जातो. ओके, दिस इज फर्स्ट वन. आणि त्यानंतर अल्फा थॅलेसमिया आणि बीटा थॅलेसमिया. अल्फामध्ये काय होते? अल्फा चेन इज अफेक्टेड, आणि HBA1 आणि HBA2 हे क्रोमोझोम नंबर 16 वरती कंट्रोल करतात. ओके, आणि बीटा थॅलेसमियामध्ये काय होते? बीटा चेन इज अफेक्टेड यामध्ये, आणि यामध्ये क्रोमोझोम नंबर 11 वरती HBB कंट्रोल करते. ओके, दॅट्स ऑल. होप एव्हरीथिंग इज क्लिअर. ओके, काय होतं पहिल्यापासून? ऑटोझोम लिंक्ड रिसेसिव्ह डिसीज, परत पॅरेंट्स टू प्रोजेनी कधी जातं आहे? बोथ पॅरेंट्स आर कॅरियर. ओके, दॅट्स ऑल. त्यानंतर म्युटेशन और ॲबनॉर्मल हिमोग्लोबिन इन मोलिक्युल, दॅट इज दी ॲनेमियामध्ये कंट्रोल. अल्फा थॅलेसमिया, बीटा थॅलेसमिया. अल्फा थॅलेसमियामध्ये HBA1 HBA2 आणि 16 क्रोमोझोम, आणि ह्याच्यामध्ये म्युटेशन इन 1 डिलिशन और इन्सर्शन ऑफ 1 or more जीन. ओके, डिलिशन ऑफ 1 or more जीन. आणि त्यानंतर बीटा थॅलेसमिया बीटामध्ये काय होते? बीटा चेन इज अफेक्टेड, आणि ह्यामध्ये HBB आणि क्रोमोझोम 11. ओके, आणि 1 or both डिलीट होते. Okay, hope everything is clear. Thank you so much. Bye bye.